ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دو مولوی ہیں غیر احمدی، ان کے مابین مناظرہ ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک پر، موضوع پر، تو وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو جو مناظرہ جیتنے والے مولوی ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ جماعت احمدیہ کا ہے، جو بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے فرمایا تھا، انہوں نے وہی بیان دیے، اور جس کی وجہ سے وہ مناظرہ جو ہے وہ جیت گئے ہیں۔ تو ناظرین، میں ان دونوں کا مناظرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس کو ضرور سنیں، مکمل سنیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں، جزاک اللہ۔ تو اسی طرح بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 300 سال نہیں گزریں گے کہ یہ لوگ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ سے بیزار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی آج کل بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بہت علماء جو ہیں، بہت زیادہ اکثریت علماء کی جو ہے وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدہ کو چھوڑ رہی ہے، اور جوک در جوک جو ہیں غیر احمدی وہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو ان مولویوں کی جو مباحثہ ہوا ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ میرے بھائی، قرآن مقدس میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے آپ سے پہلے جتنے بھی بشر میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ من قبل کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم سے پہلے ہیں یا بعد میں ہیں؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جواب دیتے لیکن جواب نہیں دیا۔ فلما توفیتنی، اس سے فلما توفیتنی سے پہلے میں نے کہا کنتم علیہم شہیدم، کنتو علیہم کا مصداق بتاؤ ہیں، کنتو علیہم شہیدم ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا ان کی نگرانی کرتا رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، خاموش ہو جائیں۔ میں نے کہا دیکھیے بھائی صاحب، ہم نے ان کی بات خاموشی سے سنی ہے، اور انہیں جتنا بھی شور مچایا ہم خاموش رہے ہیں۔ کون تو علیہم، میں نے کہا علیہم کا مصداق بتاؤ، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ ما دم تو فیہم کا مصداق بتاؤ، جواب نہیں آیا۔ فلما توفیتنی، میں نے بے شمار قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں، ابھی تک توفی کا معنی متعین انہوں نے نہیں کیا، قرآن کی آیتیں پیش کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے قرآن کی آیات ہیں، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، دیکھیے حتی اذا جاء احدکم الموت، اللہ تعالیٰ نے توفتہم الملائکہ، یہاں بھی بمعنی موت، فکیف اذا توفتہم الملائکہ بمعنی موت، الذین تتوفاہم الملائکہ معنی موت، ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا معنی موت، اللہ یتوفی الانفس، اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے، مراد موت۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انہوں نے کہا کہ حدیث پیش نہیں کی ہے، میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ ہم وہ حدیث مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، مانتے ہیں جو حدیث قرآن کے خلاف ہو۔ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توفی بیان کر رہا ہے۔ فلما توفیتنی کا معنی کیا ہے؟ جب تو نے مجھے کیا دے دی تھی؟ وفات ماضی کا صیغہ ہے۔ جس قوم کے اندر نبی بن کر آئے، جس قوم کے اندر رسول بن کر آئے، توفی بھی وہاں سے ہو رہی ہے، اور دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مفتی صاحب معنی کریں، توفانی کا معنی کیا ہے؟ موت۔ وہ جنازے کی دعا پڑھتے ہو، ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان، مولوی مر جائے گا۔ میں نے مفتی صاحب کو کہا تھا، مفتی صاحب آپ مجھے دو معنوں کے علاوہ قرآن نے دو مفہوم بیان کیے ہیں،
खामोशी खामोशी। मैंने कहा तवफ़ी के दो मफ़हूम है कुरान पाक के अंदर, एक नींद का माना है, एक मौत का माना है, तीसरा माना इन्हें खुद खड़ा है। और याद रखिए जिन अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए, प्यारे पैगंबर सल्लम के लिए या आम इंसानों के लिए जब तवफ़ी का लफ्ज़ आता है माना क्या करते हैं? मौत। सारे इशाती माना करते हैं, सारे हयाती ममाती मौत माना करते हैं, लेकिन जब यही लफ्ज़ जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आ जाए इनको मौत आती है माना करने में। अल्लाह के फज़ल और करम से और फतवाबाजी की है और फतवाबाजी की है, मैंने कहा इनके फतवा का कोई एतबार नहीं है। जी नाज़रीन, तो आपने सुनी इन दोनों मौलवियों की गुफ्तगू। जो कि जीतने वाले हैं वो बार बार उसको कह रहे हैं कि ये मर जाएंगे और इसके कुरान पाक की जो आयात मुबारक हैं उनके सही माने जो हैं वो कभी भी नहीं बतलाएंगे। तो इस ज़माने में मौलवियों का अजीब हाल है, खुद ईसाइयों के अकीदे अपनाकर ईसाइयत की तबलीग में इनकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ हज़रत बानी जमात अहमदिया हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम, जिन्होंने ईसाइयत की तबलीगी यलकार को रोक कर उन्हें शिकस्त दी, उनको ईसाइयत का एजेंट करार देते हैं। गोया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। याद रहे, हयात ईसा का अकीदा रखकर कोई मुसलमान पादरियों के आगे खड़ा नहीं हो सकता। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ईसाइयों की तबलीगी सरगर्मियाँ अरूज पर थी। अंग्रेज़ हुकूमत भी यही चाहती थी कि हिंदुस्तान को ईसाई बना ले ताकि उनकी हुकूमत को दमाम हासिल हो। पादरी कहते हैं कि क्या जिंदा मुर्दा से अफजल नहीं? वो दुनिया की मिसाल एक दरिया से देते जिसको पार करने के लिए दो कश्तियां हैं, एक का मलाह मुर्दा और दूसरी का मलाह जिंदा। पूछते किस में बैठोगे? सब जवाब देते जिंदा मलाह की कश्ती में। तब वो कहते तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, इसलिए आओ ईसाइयत में शामिल हो जाओ। वो कहते मोहब्बत का पता हिफाजत से होता है, जो सबसे आला और अफजल होगा उसकी सबसे ज़्यादा हिफाजत होगी। जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत हुई इस तरह किसी और नबी की हिफाजत नहीं हुई। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर पड़े, जंग ओहद में शदीद जख्मी हुए, मगर अल्लाह ने आसमान पर ना उठाया। वो कहते हैं चलो आसमान पर ही ना सही चंद सौ फुट ही अल्लाह ऊपर उठा लेता कि दुश्मनों के पत्थरों और तीरों से महफूज रहते और आपका मुकद्दस बदन लहू लहान न होता। इसी तरह वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत जो है वो साबित करते। वो कुरान पाक से भी सबूत देते कि आपके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वफात पा चुके हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि आसमान पर जिंदा चढ़ गए हैं। वो कहते कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुफार ने मुतालबा किया आसमान पर चढ़ने का तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैं एक बशर रसूल हूँ, आसमान पर नहीं चढ़ सकता। तो इस वजह से वो अपने आप को जो है वो खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत जो है वो बयान करते हैं और खुदा का बेटा जो है वो बनाते हैं। तो बानी जमात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे दोस्तों, आप मेरी एक आखिरी वसीयत को सुनो और एक राज की बात कहता हूँ, इसको खूब याद रखो कि तुम अपने इन तमाम मनाज़रात का जो ईसाइयों से तुम्हें पेश आते हैं पहलू बदल लो और ईसाइयों पर यह साबित कर दो कि दर हकीकत मसीह इब्ने मरियम हमेशा के लिए फौत हो चुका है। जब तुम मसीह में दाखिल होना साबित कर दोगे और ईसाइयों के दिलों में नक्श कर दोगे तो उस दिन समझ लो कि आज ईसाई मजहब दुनिया से रुखसत हुआ। यकीनन समझो कि जब तक इनका खुदा फौत न हो उनका मजहब भी फौत नहीं हो सकता। उनके मजहब का एक ही सतून है और वो ये है कि अब तक मसीह इब्ने मरियम आसमान पर जिंदा बैठा है। इस सतून को पाश पाश करो, फिर नजर उठा कर देखो कि ईसाई मजहब दुनिया में कहाँ है। खुदा ताला भी चाहता है कि इस सतून को रेजा रेजा करे और यूरोप और एशिया में सिर्फ तौहीद की जो आवाज़ है उसको चला दे। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए और इहदिना सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की हिम्मत ताकत दे।
اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔